Yes, Lord Father. Thank you, Father, for this time, oh Father. Thank you for the worship that I've provided, oh Father. Thank you for Brother Suresh Kumar and the worship team, oh Father, to fill this place with your Holy Spirit, oh Father. Yeah. We're praying, oh Father, that you may take over this sermon, oh Father. And whatever you say, oh Father, you may speak it to me, oh Father. Yes, Lord Father, that this sermon may touch the people and the people who are watching, and especially me, oh Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Before we start, I know it's a new month. It is November. It's getting cold. And the STM strike is happening. We can't go to work for a month. People is going to be struggling. We're praying that God will find solution and that people may go on time in their work and school, and that this strike may find a solution finally, so that there will be no problem with the transportation. நவம்பர் மாதத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் ஸ்ட்ரைக் இருக்குது, பிரச்சனை இருக்குது, ஸ்கூலுக்கு போயில்லாத காரியங்களுக்கு. ஆனாலும் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்து எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துவார். I'm really glad that I had a confirmation about this sermon. அந்த sermon எனக்கு இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு உறுதிப்படுத்தல் கிடைச்சது. Before we started the service, Pastor Ranjit quoted a Bible verse. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்வீஸ் தொடங்கும் போது பாஸ்டர் ரஞ்சித் ஒரு பைபிள் வசனத்தை சொன்னார். Psalm 139. 139 சங்கீதம். And that is one of the Bible verses that is included in my sermon. நான் அந்த வசனத்தை இந்த பிரசங்கத்திலே நான் சொல்ல இருந்தேன். It is a confirmation that it's happy to see before the sermon, and to see that God is giving the go to give the word of God. நான் அந்த வசனம் கொடுக்க முதலாக அது உறுதிப்பாடு கிடைச்சது அந்த வசனத்தை பாஸ்டர் ரஞ்சித் சொல்லி ஜெபிக்கிற பொழுது. So this sermon I will be talking about honest to God. நான் கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் கதைக்க இருக்கிறேன். Why did I pick this topic? ஏன் நான் இந்த காரியத்தை எடுத்தேன்? கர்த்தருக்கு நாங்கள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. I had a different topic of the sermon prepared last week. நான் கடந்த கிழமையில வேறு காரியங்களை தான் நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். But a few days ago we had our youth and young adults worship night. நாங்கள் 2-3 நாளைக்கு முதல்ல எங்களோட வாலிப பிள்ளைகள் ஒரு worship night ஒன்று நடந்தது. And every 3 months, every time these worship night is happening, ஒவ்வொரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு அந்த worship night இருக்கிறது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு. especially before we start the worship night, நாங்கள் அந்த worship night தொடங்க முன்பதாக we always gather as youths and the leaders and the volunteers. We started with a powerful prayer. நாங்கள் எல்லாரும் வாலண்டியர்ஸாக நாங்கள் வாலிப பிள்ளைகளாக நாங்கள் அதில் பங்கு பெற்று எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு வல்லமையான ஜெபத்தை செய்வோம். And everybody came with a joyful heart, just praying to God in openly and giving glory to God and opening their hearts. ஆனாலும் எல்லாரும் தங்கள் இருதயத்தை துறந்து இந்த காரியங்களை சொல்லி ஜெபிப்பார்கள். That is important, to have an honest heart with God. அது கட்டாயம் முக்கியமாக இருக்கிறது. நாங்கள் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். So in the last minute, I changed my topic because of that worship night. அந்த worship night பின்பாக நான் அந்த எனது கதைக்க வேண்டிய காரியத்தை நான் பேச வேண்டிய காரியத்தை மாற்றிக்கொண்டேன். And because while every time when I prepare for a sermon, I always listen to what song will reveal to me the sermon. நான் வசனம் கொடுக்க பொழுது நான் ஒரு பாடலையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். And this group of siblings who are doing music ministry, அந்த மியூசிக் மினிஸ்ட்ரி செய்கிற ஆட்கள் இருந்தார்கள். they made an album, Honest to God. அவர்களுடைய ஆல்பம் கொடுத்திருந்தார்கள். அந்த மியூசிக் மினிஸ்ட்ரியில் கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாடல்களை. All their tracks in the album were just speaking of the scripture of God and how they changed their life. அந்த பாடல்களை அவர்கள் கொடுத்திருந்தார்கள். கர்த்தருடைய வசனத்தை போட்டு அந்த பாடல்களை பாடியிருந்தார்கள். எப்படியாக கர்த்தர் அவர்களுடைய இருதயத்தை மாற்றினார் என்று சொல்லி. To the struggles, to
the joyful moments, they all have the explanation to in these tracks, their அதில் album. அதில் அவர்கள் பிரச்சனையோடு இருக்கிற பொழுது, அதோடு அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது, அவர்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன காரியத்தை வைத்து அந்த பாடலை பாடியிருந்தார். So don't worry, it will be this time will be a short sermon. போன முறை மாதிரியில் இந்த முறை நான் சுருக்கமாக என்ன வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். I remember my first time I took a little bit overtime. நான் முதல் முறை செய்யும் பொழுது நான் ஓவர் டைம் எடுத்து விட்டேன். And they had another Brother Sachin also was there to preach also, so that also took more time. அந்த சச்சினும் வசனம் கொடுக்க இருந்தவர் அது இன்னும் கூடுவா போய்விட்டது. But this time I thought, keep it small and sweet. நான் இந்த முறை மிகவும் சிறிதாக இனிமையானதாக சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். So let's turn our Bible to Psalm 51 verse 6. நாங்கள் சங்கீதம் 51 சங்கீதம் 6வது வசனத்தை பார்ப்போம். I read in English. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even from there. Sorry, spelling mistake. சங்கீதம் 51 6வது வசனம். இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர், அந்த காரணத்திலே ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர். مشيئتك أن تكون الأمانة في أعماقي فاعرفني الحكمة في الأماكن الخفية تلك. آمين. Amen. In singular. It's okay. Here, this Bible verse is saying that even from the womb, God has made honesty, explaining from the beginning of honesty. இந்த வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாங்கள் அந்த தாயின் கருவிலேயே எங்களை உண்மையாகவே ஆண்டவர் எங்களை படைத்திருக்கிறார், உண்மை உள்ளவர்களாக. ஜோஜி 1 minute. බැලුව මැනව ආත්මයාත්මෙහි සත්‍යතාවයට ඔබ කැමති වනසේක. අප්‍රකාශ වූ හෘදයෙහි ඔබ මට ඥානය දැනගන්නට සලස් වනසේක. That's it. We need honesty with the Lord. We need to be honest with the Lord. நாங்கள் கர்த்தருக்கு எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். There's no point of not being honest. He knows what we're thinking, what we're doing before we even speak. நாங்கள் கதைக்க முன்போ, நாங்கள் பேச முன்போ, நாங்கள் இணைக்க முன்போ என்ன நாங்கள் செய்கிறோமோ அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். Many of the Bible characters that we read in the Bible are struggling to being honest with the Lord. நாங்கள் பைபிளில் உள்ளவர்களை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க கஷ்டப்படுகிறதை நாங்கள் காணுகிறோம். We are not honest with the Lord because of our shame. நாங்கள் வெட்கத்தினாலே ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க மறுக்கிறோம். The shame of the sins that we have done. நாங்கள் செய்கிற பாவத்தின் வெட்கத்தினாலே. Whatever it is, the shame is there. என்னதான் நாங்கள் செய்தாலும் அந்த வெட்கம் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறதுனாலே நாங்கள் கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க முடியாமல் இருக்கிறது. Some examples that people overcome, the characters that overcame their weakness is when Peter honest about his weakness. நாங்கள் பார்க்கிறோம் பேதுரு எப்படியாக தனது அந்த ஏலாத்தன்மையினாலே அவன் உண்மை உள்ளவன் இல்லாமல் போகிற காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். If you can turn your Bible to Luke chapter 5 verse 8. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால், فلما رأى سمعان وبطرس هذا ارتمى عند ركبتي يسوع وقال ابتعد عني يا رب فإنني رجل خاطئ. آمين. Amen. சீமோன் பேதுரு அதைக் கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான்.
When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." You can see Peter has overcome the weakness of just shame at the Lord because he's a sinful man. Even after that, after denying Jesus 3 times, he felt ashamed. பேதுருவை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவன் தன்னுடைய அந்த வீக்னஸ், அவனுடைய அந்த பாவத்தினாலே அவன் இயேசுகிட்ட சொல்கிறான், நீ என்னை விட்டுட்டு போய்விடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவன் அதே போல் 3 தரம் அவன் இயேசுவை மறுதலிக்கிறவனாக இருக்கிறான், அவரை சிலுவையில் அறையிற நேரத்திலே கூட. සීමෝන් ප්‍රේතුස් ඒ දැක යේසුස් වහන්සේගේ දන ළඟ වැටි ස්වාමීනි මා වෙතින් ගිය මැනවනව මම පෞකාරය මිනිස්සෙක් යයි කීවසේක. Even after Peter denied Jesus 3 times, Jesus forgave him. He confessed his love when Jesus restored him. பேதுரு 3 தரம் அவன் இயேசுவை மறுதலித்தாலும் அவன் அந்த பாவங்களை அறிக்கையிட்ட பொழுது அவரை இயேசு பேதுருவை மன்னித்து திரும்பவுமாக அவரை ஊழியத்திலே பயன்படுத்தினார். We also have Job, who is honest in his pain and confusion. நாங்கள் யோபை பார்த்தோம், அவன் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான். ஆனாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பாடுகளும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் கேள்விக்குறிகளும் இருக்கிறதாக இருக்கிறது. யோபு 7:11. In English, if you can. Therefore, I will not keep silent. I will speak out in my anguish of my spirit. I will complain in my bitterness of my soul. ඒ නිසා මම මාගේ මුඛය නවත්වා නොගෙන මාගේ ආත්මයේ තද වේදනාවෙන් කතා කර මාගේ ප්‍රාණයේ ශෝකයෙන් විලාප කියන්නෙමි. 7:11. ஆகையால் நான் என் வாயை அடக்காமல் என் ஆவியின் வேதனையினால் பேசி என் ஆத்துமத்தின் கசப்பினால் அங்கலாய்ப்பேன். Amen. Even though Job questioned God, he never turned away. And God honored his honesty. God handled our questions. Honest prayers are the stronger than fake praise. யோபு இந்த உண்மையை ஆண்டவர் கண்டு அவனை கனப்படுத்தினதாக நாங்கள் காண்கிறோம். And just I missed also David. David was honest in repentance. So if we could turn our Bible to Psalm 51 verse 1. Yeah. சங்கீதம் 51 முதலாம் வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். தாவீதை பற்றி நாங்கள் என்ன மாதிரி பார்க்க போகிறோம் என்று சொல்லி. I forgot to add it in my slide. Psalm 51 verse 1. சங்கீதம் 51:1. உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும், உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்களை நீங்க என்னை சுத்திகரியும். Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. دائما معين مزمور داود عندما جاء إليه ناتان النبي بعد أن دخل إلى بيشوع: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك، وامنح معاصي، اغسل. Amen. නායක වාද්‍යකරුටයි දාවිත් බෑත් ෂේකා කරා පැමිණීම නිසා
අනාගත වත්රු නානාත් ඔහු වෙතට ගිය පසුදා දාවිද් සෑදූ ගීතයකි. දෙවියන් වහන්ස ඔබ කරුණා ගුණය ලෙස මට දායා වූ මැනව. ඔබගේ අධික දයාබරකම ලෙස මාගේ අපරාධ මැකුව මැනව. You can see here David didn't hide his sin after falling with Bathsheba. He admitted his guilt openly before God, showing his brokenness and honesty. தாவீதும் அதே போல பத்சேபாவுக்கு முன்பாக அவன் செய்த அந்த பாவத்தை நிமித்தம் அந்த மனம் உருகி அந்த இடத்திலே தேவனிடத்திலே கேட்கிறான். அவனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில உண்மை வேணும் என்று சொல்லி. All these characters, there's many more characters, has fallen to shame. இந்த பைபிளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியாக பல பேர் பீட்டர் தாவீது எல்லாரும் போலையும் பல பேர் ஜோபு எல்லாரை போலையும் எல்லாட்ட வாழ்க்கையிலேயும் அவர்கள் அந்த பலவீனத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் உண்மையான வாழ்க்கையை இழக்கிறார்கள் தேவனுக்கு முன்பாக. But if you come before the Lord and admit all your shame and his guilt, you will be restored. நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக வரும் பொழுது எங்களுக்கு இருக்கிற பாவங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த வெட்கமான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அகற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். He sent his only son here on earth and died and paid all of our sins. அவர் தனது ஒரே பேரான மகனை எங்களுக்கு அனுப்பி இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு அனுப்பி எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கிறதற்காக அவர் அனுப்பியிருந்தார். We all know this. எங்களுக்கு இந்த நல்லாக தெரியும். It's a pointed reminder to be honest with God. நாங்களுக்கு திரும்பவுமாக ஞாபகப்படுத்தி நாங்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். You don't need to hide it. He knows already all of your thoughts before you speak. நாங்கள் ஒன்றையும் மறைக்க முடியாத நாங்கள் கதைக்க முன்பதாகவே ஆண்டவருக்கு தெரியும் எங்களுடைய மனதிலே நாங்கள் என்ன நினைத்திருக்கிறோம், எங்களுடைய இருதயத்திலே நாங்கள் என்ன நினைத்திருக்கிறோம், நாங்கள் என்னத்தை கதைக்கிறோம் எல்லாமே அவர் அறிந்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். There's no need to be pretend by God. No need to be pretending before God. நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நடிக்கிறவர்களாக நாங்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்களாக இருக்கக்கூடாது. Open your hearts and cry out to him. நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக அழுது அவருக்கு முன்பாக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். It is important to do this. நாங்கள் இந்த காரியத்தை நாங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் அவருக்கு முன்பாக அழுது அவருக்கு முன்பாக நாங்கள் அறிக்கையிட்டு முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Before anything you're doing before the Lord, his ministry, just go to him before you start anything. நாங்கள் கர்த்தருக்காக ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது கர்த்தருக்காக ஒரு காரியத்துக்காக நாங்கள் கர்த்தருக்கு என்ன காரியங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிற பொழுதும் நாங்கள் அவருக்கு முன்பாக போய் அழுது ஜெபித்து ஆண்டவரே இந்த பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக அந்த காரியங்களை செய்ய முற்பட வேண்டும். Because he will restore you. அவர் எங்களுக்கு எல்லா காரியங்களுக்கும் உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். As senior pastor quoted the Bible verse Psalm 139. சீனியர் பாஸ்டர் ரஞ்சித் அந்த 139வது சங்கீதத்திலே ஒரு வசனத்தை சொன்னார். If you can read it again. நாங்கள் அதை திரும்பவும் வாசித்து பார்ப்போம். Psalm 139 verse 1 to 4. 139வது சங்கீதம் 1லிருந்து 4வது வசனத்தை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போம். Oh Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. You know what I'm going to say even before I say it, Lord. கர்த்தாவே, நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். என் உட்கார்தலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர். நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறீர். என் வழிகளெல்லாம் உமக்கு தெரியும். என் நாவில் சொல் புறவாதுக்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவே அதை எல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ස්වාමීනි ඔබ මා විමසා බලා දැනගත්සේක. ඔබ මාගේ හිඳීමද නැගිටීමද දන්නාසේක. දුරදීම මාගේ සිතිවිල්ලට ඔබට තේරේ. ඔබ මාගේ ගමනත් සයනයත් විමසා බලනසේක. මාගේ සියලු මාර්ග දැනගෙන සිටිනසේක. මක්නිසාද ස්වාමීනි ඔබ මුළු මුනින්ම නොදන්නා වූ කිසි වචනයක් මාගේ දීවේ නැත්තේය. Amen.
أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسكني مرتبط دريت، وكل طريقي عرفته، لأن ليس كلمة في لساني أولى، وأنت يا رب عرفتها كلها. آمين. Amen. Sorry, I didn't add these verses in the slides. It just came this morning. So அந்த காலை வேளையில் இந்த வசனங்களுக்குள்ளால போனபடினாலே நான் இதில் போட முடியாமல் போய்விட்டது, மன்னிக்கவும். just open Proverbs 28:13 just to prepare it. That will be one of the Bible verse I would say. Proverbs 28 verse 13. நீதிமொழிகள் 28:13 வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். Even after God restores you, the devil will come in a different way, in a scheming way. He will come, put something in your mind. அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். Amen. In English, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confess and renounce them finds mercy. Amen. من يخفي خطاياه ولا ينجح، أما من يعترف بها ويتخلى عنها فيسجد رحمته. آمين. Amen. තමාගේ වරද සඟවා ගන්නා සඵල නොවන්නේය. එහෙත් ඒවා කියාදී අත්හරින්නාට කරුණාව ලැබේ. Amen. Even if after you put everything to God, everything, all your shame and everything, God restores you, the devil is always trying to come into your head. நாங்கள் எல்லா பாவங்களையும், எங்களோட வெட்கங்கள் எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் வைத்து அறிக்கை பண்ணுற பொழுது நாங்கள் அவர்கிட்ட இரக்கத்தை பெறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். That's why you have to have faith at Jesus. அதனால தான் நாங்கள் இயேசுவிலே விசுவாசம் வைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Keep doing His work. அவருக்காக நாங்கள் உழைக்க வேண்டும். If you feel that any shameful sin is coming back to you that you did before, call someone, call your pastor, mentor, go do a youth activity, youth Bible study. உங்களுக்கு அந்த பாவங்களை நாங்கள் திரும்ப திரும்ப எங்களோட மனதிலே வந்து எங்களுக்கு திரும்பவுமாக அது கரைத்தல் கொடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஊழியக்காட்ட சொல்லியோ இல்லாட்டி நாங்கள் வாலிப பிள்ளைகள அந்த வாலிப பிள்ளைகள கூட்டங்களுக்கு போய் நாங்கள் அந்த காரியங்களை விட்டு விட்டு கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளாக இருக்க முற்பட வேண்டும். It is important to grow in Christ. நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக வளர்ச்சி அடைவது முக்கியமாக இருக்கிறது. Even when we know we're busy with work, school, family life, but it's always important to grow in Christ. நாங்கள் குடும்ப காரியங்களோ இல்லாட்டி பள்ளிக்கூட காரியங்களோ இல்லாட்டி வேலை காரியங்களோ நாங்கள் பிஸியாக இருந்தாலும் கர்த்தருக்குள்ளாக நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே போய் அவரோடு சேர்ந்து நாங்கள் உறவாடுற காரியத்தை நாங்கள் முக்கியமாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும். That's how I was able to grow. அதனாலே தான் நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக வளர கர்த்தருக்கு கிருபை தந்தார். Spending time with the youths and young adults of other churches. நாங்கள் மற்ற சபையில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளோடு கூட நாங்கள் சேர்ந்து ஜெபித்து அந்த காரியங்களை கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Bible study, fellowship with other Christians. நாங்கள் வேத படிப்புகளில் பங்கு பெற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல ஜெபங்களில் பங்கு பெற்ற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல மற்ற பிள்ளைகளோடு நாங்கள் சேர்ந்து உறவாட வேண்டும். வாலிப பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிற பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை அறிந்து நாங்கள் அதுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். I can see their genuine heart and their hard work, what they're doing for the Lord.
நாங்கள் அப்படி போகிற பொழுது மற்றவர்கள் எப்படியாக உண்மையாக கர்த்தருக்காக காரியங்கள் செய்கிறதிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை நாங்கள் அதன்படி நாங்களும் செய்யக்கூடியவர்களாக முற்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். And because of that, I'm able to grow in my faith in Christ. அப்படியாக நாங்கள் போய் எல்லா பிள்ளைகளோடும் கண்டு அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை பார்க்கிற பொழுது இன்னுமாக கடவுளுக்குள்ளாக வளர கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார். I mentioned this in my first sermon, but back then, I never wanted to open the Bible. நான் முதல் பிரசங்கத்தில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், நான் பைபிளை திறந்து வாசிப்பது எனக்கு அவ்வளவு பெருசான விருப்பமாக இருந்ததில்லை. Don't get me wrong, I love the Lord. I just didn't like to read. எனக்கு கர்த்தரிலே நல்ல விருப்பம், இயேசுவிலே நல்ல விருப்பம் இருந்தது. ஆனால் பைபிள் எடுத்து வாசிக்க எனக்கு பெரிதான விருப்பம் இருந்ததில்லை அந்த நாட்களிலே. Sleeping in sermons. நான் பிரசங்கம் செய்கிற பொழுது நித்திரை கொள்ளுவேன் சிலவேளை. Because it was too long. சிலவேளை அது நீளமாக இருந்தால் நித்திரை வந்துவிடும். Because I was able to grow and spend time with the youths of the church and other churches, Bible study, fellowship, I was able to understand the meaning the importance of hearing the word of God. நான் மற்ற வாலிப பிள்ளைகளோடு போய் பழகி அவர்களோடு கலந்து கொள்கிற நேரத்தில் நான் அறிந்து கொண்டேன், கர்த்தரோடு நாங்கள் எப்படியாக காரியங்களை செலவழிக்க வேண்டும், கர்த்தருக்காக நாங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற காரியங்களை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. If God can forgive Peter for denying him 3 times, கர்த்தர் பேதுருவை 3 தரம் மறுதலித்த பேதுருவை அவர் மன்னித்தவராக இருந்தால், he can forgive anybody. அவர் எங்களையும் நாங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்திருந்தாலும் எங்களையும் மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். So today, as you go home or during the week, go do something extra that you don't usually do. இந்த நாளிலே நாங்கள் இந்த புதிய மாதத்திலே நாங்கள் போகிற பொழுது இந்த கிழமையிலே இன்றைய நாளில் இந்த கிழமையிலே நாங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்கிற இருந்தாலும் அதை விட வித்தியாசமாக ஒரு காரியத்தை கர்த்தருக்காக செய்ய முற்படுவோம். Extra meaning something you don't usually do. Maybe you spending time with the Lord day and night, but maybe you don't fellowship with other people. நாங்கள் சிலவேளை காலையிலே மாலையிலே ஜெபிக்கிறா இருப்போம், ஆனாலும் நாங்கள் மற்ற ஜெபங்களிலே மற்ற காரியங்களை நாங்கள் பங்கு பெற்ற வேண்டும். அந்த காரியங்களை நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். Do it. It is important to grow in Christ. நாங்கள் தனியாக ஜெபிக்கிற காரியங்கள் எங்களுக்கு இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களோட மற்ற ஜெபங்களை மற்றவர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபங்களை நாங்கள் கலந்து கொள்கிற பொழுது இன்னுமாக நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக வளரக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த இன்றைய நாளில் இந்த கிழமையில் இந்த மாதத்திலே நீங்கள் இப்படியான காரியங்களை கர்த்தருக்காக வித்தியாசமான ஒரு காரியங்களை செய்ய முற்படுங்கள் என்று சொல்லி நான் கேட்கிறேன். Not to just focus on one thing. ஒரு காரியத்தை மட்டும் நினைக்காமல், like maybe you love worshiping the Lord but not hearing the sermon, but maybe you love the sermon but do not like worshiping the Lord. சில பேர் நாங்கள் வர்ஷிப் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வசனம் கொடுக்க விருப்பமில்லா இருக்கும், சில வசனம் விருப்பமாக இருக்கும் ஆனால் வர்ஷிப் விருப்பமில்லா இருக்கும், அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். Not liking but uncomfortable doing it. நாங்கள் அதை செய்கிறது விருப்பம் என்ற இல்லை, நாங்கள் அப்படி செய்கிறது எங்களுக்கு கஷ்டமானதாக இருக்கும். You have to do it. நாங்கள் ஆனாலும் கட்டாயம் நாங்கள் ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை செய்ய முற்படுவோம். That's how you're able to grow in Christ. நாங்கள் அப்படி செய்கிற பொழுது, நாங்கள் வர்ஷிப் பண்ணுற பொழுது, நாங்கள் வசனம் கொடுக்கிற பொழுது இன்னுமாக கர்த்தருக்குள்ளாக நாங்கள் புதுப்பெலன் அடைந்து கர்த்தருக்குள்ளாக வளர்ச்சி அடைய எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். The Lord will open many more doors while you develop your skills. நாங்கள் எங்களுக்கு இப்படியான காரியங்களை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் எங்களுக்கு மிகவும் அதிகமாக வித்தியாசமான கதவுகளை திறந்து எங்களுக்கு இன்னும் பெரிய காரியங்கள் செய்ய உதவி செய்வார். He wants you to get out of your comfort zone and do something greater for him. நாங்கள் இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பங்களை, நாங்கள் இருக்கிற காரியங்களை விட்டு நாங்கள் இன்னுமாக கர்த்தருக்காக எழும்பி பெரிய காரியங்களை செய்ய உதவி செய்வாராக. It's always important to keep going and keep growing in Christ. நாங்கள் கர்த்தருக்காக இன்னுமாக கர்த்தருக்காக ஓடுவதற்கு நாங்கள் முன்படுவோம். So
always be honest with God. நாங்கள் எந்த நாளும் கர்த்தருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க முற்படுவோம். No more pretending, no more hiding, no more masks. நாங்கள் அவருக்கு தெரியாது என்று சொல்ல வேண்டாம், ஒன்றையும் நாங்கள் மறைக்கவும் கூடாது, நாங்கள் தெரியாதது போல இருக்கவும் வேண்டாம். கர்த்தருக்கு எல்லாமே தெரிகிறது. Keep growing, keep growing. கர்த்தருக்காக இன்னுமாக முன்னேறி செல்ல முற்படுவோம். Today we went to Pastor John Dearborn's church. நாங்கள் இன்றைக்கு பாஸ்டர் இந்த டோன் ஜிபோன் எங்களோடு வந்து எங்களுக்கு ஊழியத்தில் உதவி செய்கிற அவருடைய சபைக்கு இன்றைக்கு காலையில் போயிருந்தோம். He opened his open ceremony for the church today. அவருடைய சபை இன்றைக்கு இன்னொரு புதிய இடத்திலே அது துவக்கமாக இருந்தது, அதுக்கு எங்களை வர சொல்லியிருந்தார். We went and gave him his support to participating for his opening church. அவருடைய சபை திறப்பதற்கு நாங்கள் அவருக்கு ஒரு உதவியாக சப்போர்ட்டாக நாங்கள் போயிருந்தோம். While we went there and participated and enjoyed his French language and his Asian music. அவருடைய சபையிலே பிரெஞ்சு பாஷையிலே ஆராதனையை பார்க்கவும் அந்த இடத்திலே அவர்களுடைய அந்த ஏசிய நாக்களுடைய அந்த மியூசிக்கை பார்க்கவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. I was still before going to his church, I was still not ready to give the sermon. நான் அந்த இடத்துக்கு முதலும் நான் அந்த எனது வசனத்திலே நான் இன்னுமாக யோசித்து கொண்டிருந்தேன். But after going to his church, seeing the people, the crowd, the different culture, I was able to give the word of God. நான் இந்த வசனத்தை கொடுக்க ஒரு மாதிரியாக என் மனதில் ஒரு யோசனையாக இருந்தது, கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனாலும் அந்த இடத்துல போய் இந்த வித்தியாசமான மக்களை வித்தியாசமான முறையில் இந்த மாதிரி அவர்கள் செய்கிறதை பார்த்த பொழுது எனக்கு ஒரு பலன் வந்தது, நான் வசனத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி. Even Amama was full awake for the full service. அம்மா அந்த பிரெஞ்சு பாசையில் அந்த வசனங்கள் பிரெஞ்சு பாசையில் எல்லா காரியம் இருந்தாலும் அவள் கண்ணை முழுக்க பார்த்து கொண்டிருந்தா. So I knew it was something unusual for her to see this. அவளுக்கு அந்த இடத்திலே ஒரு வித்தியாசத்தை அந்த இடத்திலே கண்டபடினாலே அவள் அப்படியாக இருந்தான்னு நான் யோசிக்கிறேன். So it is always important to go and see the other churches also. கர்த்தர் முக்கியம், நாங்கள் மற்றவர்களையும் பார்க்க வேண்டும், அவர்கள் எப்படியாக கர்த்தருக்குள்ளாக எழும்பி பிரகாசித்து காரியங்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அப்பொழுது எங்களுக்கும் ஒரு பலன் கிடைக்கிறது அதை பார்க்கிற பொழுது. You can discover new talents, new skills, and discover what other churches are doing. நாங்கள் அதை பார்க்கிற பொழுது எங்களுடைய தாளந்துகள், எங்களுக்கு இருக்கிற காரியங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்னும் நாங்கள் அதை வளர்த்து கொள்ள முடியும். Yes. I have more things to add, but I think I will stop right here. பல காரியங்கள் இருந்தாலும் நான் இதோடு முடிக்க விரும்புகிறேன். I know the church will give me another opportunity to preach again. திரும்பமா சபை எனக்கு பாசக்கு சாந்தஸ் எனக்கு இன்னொரு opportunity தருவா நான் preach பண்றதுக்கு. So I'll keep those parts to next sermon. நான் அதை அடுத்த முறைக்கு கொடுப்பதற்கு நான் ஆயத்தப்படுத்துவேன். So if you can all stand up. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்று right now, right here, whatever doubts, shamefulness, sins, anything that you want to confess to the Lord, be honest with the Lord. இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன வெட்கமான காரியங்கள், எங்களுக்கு இயலாத காரியங்கள், எங்களை கஷ்டப்படுத்த காரியங்கள், என்ன பாவங்கள் இருந்தாலும் அதை நாங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளவர்களாக நாங்கள் விட்டு விடுவோம். Whatever you're struggling with school, work,
transportation and with STM right now, whatever you're feeling right now, give it to the Lord. நாங்கள் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு எஸ்டிஎம் இல்லை, போய் போக்குவரத்து இல்லை, பள்ளிக்கூடங்கள், வேலை காரியங்கள் என்னவா இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஆண்டவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். So just 2 minutes, 5 minutes, just we'll give praise to the Lord. Confess for whatever things you have. Just confess, open your mouths and just give it to the Lord. நாங்கள் 2 நிமிஷம் அந்த காரியங்களாக நாங்கள் அதை கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுப்போம். நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே அந்த காரியங்களை ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து எங்களை உமக்கு உண்மையுள்ள பிள்ளைகளாக மாற்றும் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் சொல்லுவோம். He wants your genuine hearts, ஆண்டவர் எங்கள் இருதயங்களை மாற்றுவராக இருக்கிறார். your open hearts. அவருக்கு வேணும் நாங்கள் எங்கள் இருதயத்தை திறந்து கொடுக்க வேண்டும். Oh yes, Father. Yes, Thank you, Lord. நன்றி Jesus. சுவாமி, Yes, ஆண்டவரே. Father. Thank you, Jesus. ஆண்டவரின் கூட Yes, Lord உமக்கு Jesus. உண்மையுள்ள Yes, பிள்ளைகளாக Father. நாங்கள் Yes, Lord எந்த நாளும் Jesus. ஆண்டவரே, வேலையிலையோ படிக்கிறோம், Oh yes, Father. We're வீட்டிலேயோ, opening the ஆண்டவரே, doors to வேலையிலையோ, you, Father. நாங்கள் போற இடங்களிலே, எங்கள் சமுதாயத்திலே நாங்கள் உமக்கு Oh yes, Lord எல்லாவற்றையும் Father. எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களுடைய We are வாழ்க்கையின் here, காரியமான Father. உமக்கு We are here, பிரியமில்லாத Father. நாங்கள் Use us, oh Father. கஷ்டப்படுகிறோம். Use us to your உண்மை vessels, இல்லாத oh Father. பிள்ளைகளாக We are near vessels, oh எல்லாவற்றையும் Father. மாற்றி, Oh உமக்கு yes, உண்மையுள்ள Lord பிள்ளைகளாக Father. எங்களை மாற்ற நீர் Open the உதவி doors, oh செய்யும். Father. எங்களை I know if we keep doing your work, keep doing your ministry, oh Father, you will bless us times 2, oh Father. You don't have to worry about anything else, oh Lord. Oh yes, Father. We know it feels that you're not hearing our prayers, but you do. You hear all of our prayers, all of our doubts, all our fears. You hear it, oh Father. Yes, Lord Jesus. We cry out to you, Father. We cry out to you, Lord Jesus. Yes, Lord Father. Just open your mouths. Yes, open your mouths and give this time into your name. Oh yes, Lord Father. Oh yes, Lord Father. Remove every single doubt, shamefulness from our hearts, oh Father, so we can move on and continue to do your work, oh Father, with no fear, with no any bondages, oh Father. Whatever the devil put in us, oh Father, that we may stay strong in our faith, oh Father, through you, oh Lord Jesus. Yes, Lord Father. Yes, Lord Jesus. Let me go, oh Father, explore the other churches, oh Father, who are doing your work, oh Father, so we may grow spiritually, oh Father, grow deeper into you, oh Father. We're able to grow, oh Father, deeper and deeper, oh Father. Yes, Lord Jesus. That I spend more time with your people, oh Father, so we can grow our talents, to grow and be dependent on each other. By the end of the day, we are alone. We are not alone. And the other day, we have to be accountable if we're going to heaven or not. Yes, Lord Father. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Father. Now let's just give all the praise and glory to Him. You have confessed. You have given everything to the Lord. Now just exalt Him. Give Him thanks for what He has done. Oh, yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. நன்றி செலுத்துறோம். Oh, yes, Father. Thank you, Lord Jesus. Restore us, oh Father. Thank you, Lord, for restoring us, oh Father. Yes, Lord Father.
Adonai manifest himself. Amen. Thank you, Jesus. Just lift up your hands. I give him glory for his Yahweh, Almighty God, oh Father. He is Almighty. Oh, yes. And just ask him to search your hearts. As Psalm 139 says, examine our hearts, O Lord. 130 சங்கீதத்திலே நாங்கள் எங்கள் இதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறபடி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். That you may tell us what we're doing wrong, Father. நன்றி சுவாமி. So we're able to move forward and keep growing, oh Father. This home is temporarily. He's waiting patiently to come into the heavenly house. He's preparing his house that the day that he come, that we may be ready, that we all be ready to enter his house. Yes, Lord Father. Thank you, Father. I have many more to say, but you're keeping me, oh Father, for the next sermon, oh Father. I'm praying, oh Father, that this short word, oh Father, that may touch people, that may open their hearts, oh Father, to be honest with you, to get out from the comfort zone and keep growing, oh Father. We have to keep growing. We have to keep going. Get deeper into his word. Go fellowship with our brothers and sisters. Yes, Lord Father, we're praying everybody who's here right now, Father, that who are here to hear your word, oh Father, to worship you, Father, as we go home, oh Father, that we may do something different, oh Father. Go out of our comfort zone, oh Father. Continue to do your ministry, oh Father, to answer to our calling that you have for us, oh Father. My whole life I thought I will not be preaching. I don't want to preach because I don't have that confidence, or I feel shy to preach to others. I'm not like other preachers, oh Father, who are filled with the Holy Spirit, but I know they also have sin. They also have the shamefulness, but they have the trust in you, Father. You still continuing, oh Father, to healing their hearts, oh Father. They also have many sorrows and shame, but the enemy is trying to put, oh Father. But they're still keep doing your ministry, oh Father. That's why I'm able to preach right now, Father. And that you may build my confidence, oh Father. May speak more deep into your word, oh Father. That I may grow into your word, oh Father. May go and meditate on your word, oh Father. May find the answers to your scriptures, oh Father. Yes, Lord Father. We pray for the preachers, oh Father, the upcoming preachers who's going to preach in our church, other churches, oh Father. They may bless them, oh Father. They may speak the truth and from your word, oh Father. And what a mistakes or false thing that we may say that the people may tell us, or you may tell us, oh Father, so we don't repeat those mistakes, oh Father. Oh yes, oh Father. We give the rest of this service, oh Father, upon your hands, oh Father.
In the name of Jesus we pray.